प्रति गुरुवार दिन संध्या समय घरर एही जगार जाली दियंतु दुईटी दीप। तापरे आपण देखिबे अद्भुत चमत्कार। माँ लक्ष्मी को घर को डाकिबार सबुठारु एक चमत्कारी उपाय एही दुईटी दीप। दर्शक बंधु, आपण मानकु आज मु कहिबी जे प्रति गुरुवार दिन आपण माने संध्या समय रे एही दुईटी दीप जालिबा प्रारंभ कर दियंतु। आपण माने देखिबे आपण मानकर घर को माँ लक्ष्मीकर केमिति कृपा धीरे धीरे बढ़िबा पई जाउची। माँ लक्ष्मी आपणक उपरे निश्चय प्रसन्न हेबे। जो घरर महिला माने संध्या समय रे गुरुवार दिन एही दुईटी दीप निज घरे प्रज्वलन करिथांती। जानिबा आगरु आपण माने जदि मो चैनल को नुआ आसुचंती, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। वीडियो को गोटे लाइक टे कर दियंतु। कमेंट सेक्शन रे जय माँ लक्ष्मी निहाती लेखंतु। एही दुईटी दीप जो व्यक्ति गुरुवार अर्थात मार्गशीर प्रत्येक गुरुवार रे तार घरे जाली देई थाए, ता घरे निश्चय अर्थात मार्गशीर मासरे जेते भी गुरुवार पड़ुची जदि गोटे महिला एपरि दीप प्रज्वलन करि थाए, निश्चय पौष मास बेलकु तार मनस्कामना पूर्ण होई थाए। जदि आपण माने एही वीडियो एबे देखुचंती, एही उपाय प्रति गुरुवार दिन करंतु एवं विश्वासर सहकारे करंतु। देखिबे आपणकर मनस्कामना निश्चय पूर्ण हबो। माँ लक्ष्मी आपणक घरे निश्चय स्थायी वास करिवे। एहार एक सठिक विधि एवं नियम मध्य रहिछि। एमिति सेमिति आपण दीप जाली देबे एवं माँ लक्ष्मीकर कृपा आपण पाइजिबे एया नुह। कथारे अछि विश्वासे मिलंती हरि। जदि आपण विश्वासर सहित गोटे पत्थरर भी पूजा करिवे, ता सेथिरे आपण नारायण को पाई परिबे। प्रथम रे ए पर्यंत जे दर्शक माने मोर वीडियो देखुचंती, सेमानकु मु अनुरोध करिबी जे जदि आपण विश्वास सहकारे एही काम करिवे, तेबे निश्चय आपण माँ लक्ष्मीकर कृपा पाई परिबे। एही उपायटी विष्णु पुराणरू आसी अछि। सेथिरे कुहा जायछि माँ जे गुरुवार दिन किपरि माँ लक्ष्मी को एही संध्या समय रे दुईटी दीप प्रज्वलन करिबा द्वारा आपण माँ लक्ष्मीकर कृपा पाई परिबे। प्रथम कथा हैला, प्रति गुरुवार दिन केवल मार्गशीर गुरुवार नुह एवं जो महिला मार्गशीर सबु गुरुवार रे एही नियम पालन करि थाए, एही दुईटी दीप जाली थाए, निश्चय जदि तार विश्वास एवं धैर्य थिबो, ताहले पौष मास बेलकु निश्चय तार मनस्कामना पूर्ण होई जिवो। सेथि पई आपण माने एही उपाय निश्चय करंतु। प्रथम कथा हैला, आपणकु सकाळ समय रे आपण माँ लक्ष्मीकर अति आडंबरर सहकारे निजर विधि मुताबक पूजा करंतु। लक्ष्मी पुराण रे गोटे कथा स्पष्ट होला जे माँ लक्ष्मी चंडालुणी घर को स्वच्छता परिष्कार परिच्छन्नता भाव भक्ति देखि करी जाइथिले। तो एयार आमे जानि पारुछि जे जो भी व्यक्ति स्वच्छता परिष्कार परिच्छन्न सहित भाव एवं भक्ति रे माँ लक्ष्मी को डाकिबो, माँ लक्ष्मी निश्चय ता घर को जिबे। तेणु एही नियम पालन करी प्रति गुरुवार दिन आपण माने संध्या समय रे एही दीप निहाती प्रज्वलन करंतु। प्रथमे आपण को कोन करबाकू पड़िबो, अटा जेउथरे आपण रुटी करूचंती किछि अटा दुईटी दीप जालिबे। तो दुईटी अटा मुताबक दुईटी दीप मुताबक किछि अटा को गंगा जल एवं किछि हळदी पकाई करी दଳି दियंतु। भल भाबरे ताहाकू चकटी दियंतु। जेतेबेले चकटी देले दुईटी दीप प्रज्वलन पाई दीप निजे तैयारी करंतु। अटारे दीप तैयारी करिवे। जेतेबेले दीप आपण माने तैयारी कर देले, लंबा बातीर बा लंबा सलितार दीप दुईटी प्रस्तुत करिवे। शुद्ध घियर दीप प्रस्तुत करिवे। सेथिरे गोटाए दीपरे दुईटी गोलमरीच आ गोटाए दीपरे दुईटी लवंग प्रज्वलन करिवे। सेथिरे रखी करी ताहाकू प्रज्वलन करिवे। एहाकू ठीक गधुली बेलारे अर्थात दिन सरुथबो राति आरंभ होथबो ठीक गधुली बेलारे निज घरर मुख्य द्वार को चली जिवे। सेठी आपण माने लाल रंगर वस्त्र परिधान करिथिबे। गोटाए दीप माँ वृंदावती पाखरे आ गोटाए दीप घरर मुख्य द्वार ठीक डाहाण पटे। आपण घर बाहर को जिबे, आपणकर डाहाण पटे जोटा सेठेरे दीप प्रज्वलन करिवे। दीप तଳରେ केबे भी खाली रखिबे नाही। फूल किंबा हळदिया चाउल किंबा प्लेट रखी करी ही दीप प्रज्वलन करा जाए।
ଯେଉଁଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ରହିଥାଏ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ଏହି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁଠାରେ 2ଟି ଗୋଲମରିଚ ପକାଇ ଦୀପ ଅଟାରେ ରଖିକରି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିବେ, ତାହାକୁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ। ସେଠି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକିବେ। ନିଜର ଭାବ ମୁତାବକ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିବେ। ଯାହାର ଯେମିତି ଭାବ ସିଏ ସେମିତି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଯିଏ ଯେମିତି ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଡାକିବ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା ଘରକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆସିବେ। ଯାହାର ଯେମିତି ଭକ୍ତି, ତାର ସେମିତି ଶକ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅତି ଭାବର ସହକାରେ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିକରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଯଦି କେବଳ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ, ଉଲୁକ ବାହିନୀ ମାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ରହିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନାରାୟଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ, ଯେମିତିକି ଓಂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାସ ହବ। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଠାରେ ବି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ସେବାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ, ସେଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜ ଭାବର ସହକାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଗୋଲମରିଚ ପକାଇଥିବା ଦୀପଟିକୁ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଜାଳି କରି ନିଜ ଘରକୁ ଡାକିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆବାହନ କରିବେ ନିଜର ଭାବ ମୁତାବକ। ଭାବ ଏବଂ ଭକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ। କେବଳ ଦୀପ ଜାଳିଦେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ନିଜର ଭାବ ଏବଂ ଭକ୍ତି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦରକାର ଅଟେ ଏବଂ ଦୀପର ମୁଖ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ହେବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀପ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକାଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଠିକ୍ ଡାହାଣ ପଟେ, ଘର ବାହାରେ ଏହି ଦୀପ ଜଳାଯିବ। ଠିକ୍ ମୁଖ୍ୟ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧର ତଳକୁ ହିଁ ଜଳାଯିବ। ଆପଣ ସେଥିରେ ସକାଳ ସମୟରେ ରଙ୍ଗୋଲି ବି ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଏମିତି ଜାଳି କରି ଆପଣମାନେ ସେହି ଭାବରେ ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଭାବ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ଦୀପ ଜାଳିବାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଭାବର ସହକାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଭାବ ଏବଂ ଭକ୍ତି ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେହି 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଥିବା ଦୀପ, ଅଟାର ଦୀପକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ ସେହି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧର ସାମ୍ନାରେ ଜାଳିଦେବେ। 2ଟି ଦୀପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ବିଶେଷରେ ମହତ୍ଵ ଦେଇଥାଏ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଜାଳିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଜି ବି ଭିଡିଓ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କାଲି ଜାଳନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତକ ବି ଗୁରୁବାର ବାକି ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଳନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଛି ମାର୍ଗଶିର ମାସର ସବୁଠାରୁ ଅଚୁକ ଉପାୟ। ଏବଂ ତାଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଅତି ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଅତି ଗରିବରୁ ଗରିବ କରଜ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, କୌଣସି କାମ ବ୍ୟବସାୟ ଠପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଯଦି କାମରେ ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ, ତେବେ 16 ଥର ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ପଢ଼ିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର 16 ଥର ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ 11ଟି ମଞ୍ଜରୀ ମାଳ କରି କରି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମିଶ୍ରିରେ ଟିକେ ମଞ୍ଜରୀ ପକାଇ କରି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳ ଢାଳରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ଗୁଡ଼, ମିଶ୍ରି, ଚିନି ପକାଇ କରି ଓಂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନମଃ 11 ଥର ଜପ କରି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ। ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ହେବା ଦରକାର। କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ହଳଦୀ ସହିତ ଜଳ ଏବଂ କିସମିସ ପକାଇ କରି କଦଳୀ ବୃକ୍ଷରେ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ 7 ଥର ଜପ କରି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଟିକେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରି ତାହାକୁ ତିଲକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ପକାଇ ନିଜର ପୁରା ଘର ସାରା ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଦେବୀ। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ନିୟମ ରେଗୁଲାର କରିବେ। ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବା ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଘରର ଲୋକମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀ ଦେଖି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଦାନ କରନ୍ତି, ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଧୀରେ 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 ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ।
ଯେଉଁ ଘରେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଶୀ କରାଯାଏ, ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟରେ ରହିଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସରଳତା ନିରୀହତା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ 2ଟି ଚମତ୍କାରୀ ଦୀପ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।